കുട്ടി. ഓ മറ്റേ സോങ്. പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ കിങ് അർജുന്റെ മുതൽവൻ മൂവിയിലെ ആ സെക്കൻഡ് സീനാണ്. ഫസ്റ്റ് സീനില് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര കൂളായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല ആ ഒരു ഫാമിലി മൊമെന്റ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോത്സ്യനെ കണ്ട സമയത്ത് നീ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി മാറും, എന്താ പറയാ ഭയങ്കര നല്ല ജാതകാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു പുകഴ്ന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊഫഷനും കാണിച്ചു, വീട്ടിലെ സംഭവങ്ങളും കാണിച്ചു, ഒരു ഗംഭീര ഇൻട്രോ തന്നു. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സീൻ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ആ സീനിലോട്ടിടാം. അല്ലേ തുടങ്ങിയാലോ? റെഡി? യെസ്. தமிழக முதல்வரை சாதனை விளக்கு சுற்றுப்பயணத்தின் முதல் கட்ட தொகுப்பு பூச்சாலி கிராமத்திலிருந்து പൊളിറ്റീഷ്യൻ രഘുവരൻ. கொச்சின் லீஃபா இருக்கிற வச்சு உருவா முட்டா பண்ணாரா? போயா போய் வேலை பாரு. ഓ കൈ മുറിഞ്ഞ പക്ഷെ ആളുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഇത് ഹിന്ദിയിൽ ചെയ്ത അന്വേഷിക്കുന്നു. தெருவிளக்கு எப்பப்பட்டது? போட்டு ஒரு வருஷம் ஆச்சு சார். யாருமா அது? சீஃப் மினிஸ்டருக்கு தேங்க் பண்ணு. ഇവിടെ ஏய் ஏமா இந்த லைட் எப்பமா போட்டாங்க? நீங்க வரீங்கன்னு முந்தா நேத்து தான் போட்டாங்க. கரண்ட் கனெக்ஷன் இன்னும் கொடுக்கல. உங்க முன்னாடி எல்லாரும் போய் சொல்றாங்க. அவருக்கு என்ன தெரியும் பேசுறா? ஒழுங்கா வீட்டுக்கு போக சொல்லு. எவடி அவ தலைவரே என்னையா பண்றீங்க? உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சேர்மன் 134 டி 252 ஏயோ அதெல்லாம் 1800 இபி வர்க்கர்ஸ். என்னையா கல்றீங்க? அது வந்து சார் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்ல என்ன எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு பின்ன எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல கரண்ட் கொடுப்பாங்க. ஏய் அடுத்த மேல வழிவரத்தை நம்ம ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணுமா? ஏசிஎம் டெஸ்ட் பண்றீங்க? இல்ல இல்ல எனக்கு காரணம் எல்லாம் தேவையில்ல. என் பேர் கெடுக்கிறதுனே வந்து நம்ம துறையில தான் இபி கான்ட்ராக்ட் எடுத்திருக்கான். 12 புட்டி வேற கொடுத்திருக்கான். அது மட்டும் இல்லாம அவன்கிட்ட ஜாதி ஓட்டு ஒரு 5000க்கு மேல இருக்கு. அதனாலதான் கனெக்ஷன் சரி எனக்கு இப்ப நீ கரண்ட் கொடுக்கணும். சரிங்க. தொட்டு சொன்னதுக்கு என்னோட பரிசு நல்லா അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഭയങ്കര ചെറിയ ദേഷ്യത്തിലുള്ളതല്ലേ? ഇത്ര പേര് സുമ്മാ இருக்கமல்ல நீ வந்து எக்கிட்டமா பேசி இருக்கிற வேண்டி புடிக்கிட்டு போய்டானா? நீ நல்லா நான போற. இது அர்ஜந்தரம் வந்த தண்ணி போடு. ആളുടെ നിഷ്കളങ്കത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. உண்மையை சொன்ன தப்பா? எதுக்கு எல்லாரும் என்ன திட்டுறீங்க? லைட் இந்த ஏரியில தானே செஞ்சது. ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ഇൻട്രോ. என்னமே சிஆர் கால் அங்க போயிட்டு இருக்கு. நீங்க யார சைடு அடிச்சிட்டு இருக்க? பேக் பண்ணுமே. ആൾക്ക് കണക്ട് ആയി, അവിടെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു, കണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തോണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാമറ കറക്റ്റ് കാണിക്കും ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ മനീഷിക്ക് നല്ല ഇൻട്രോ കേട്ടാ. പണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കൊറേ ടി വി കണ്ടു. അത് സ്റ്റുഡിയോയിലല്ലേ അത്?
ആളങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. நான் என்ன பண்ணேன்? உண்மையை சொல்லு தப்பா? ஆமா ചെന്നൈ 60 കിലോമീറ്റർ. ஒரு பூவை பக்கத்தா ஐ ஜாலி. நான் மட்டும்தான் போறேன். யாராவது அருவாளோட வந்தா நீ பாத்துக்கோ. ഓ ആരെങ്കിലും അരിവാളോട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൂവാണാൻ പോകുന്നത്. ഓ സീന്റെ ബ്യൂട്ടി. ഓ മറ്റേ സോങ്. ആ പക്ഷെ അത് വേറെ വേർഷൻ ഇത്. ആ വേറെ രീതിയിലല്ലേ? ആ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ. ആ വേഗം മുങ്ങി. ഡയലോഗുണ്ട്. ആ யார் கை தட்டினது? நான் தான் சொல்ல காட்டு போமே. ஏய் பொம்மை, இது என்ன புது பழக்கம்? நீ பேசுறியா? என் மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட மட்டும்தான் பேசுவேன். ஆ? ஆ, எதுவா இருந்தாலும் அங்கிருந்து தான் பேசணும். யார் நீ? பேர் என் புகழேந்தி, அப்பா பேர் நாராயணன், படிப்பு பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், தொழில் யூடிவி கேமராமேன், வயசு இன்னும் ஒரு வயசு கூட ஆகலைங்க. உங்களை முதல் தடவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் புதுசா பிறந்த மாதிரி இருக்கு. ആ பிடிச்சவங்க முதலமைச்சரும் கூட பார்க்காம பட்டன் உண்மை சொன்னவங்க, பிடிக்காதவங்க இந்த நேரத்துல குறுக்க வர்றவங்க, மறந்தது என்னங்க, மறக்காதது உங்களுங்க. എല്ലാം പറയുന്നു. பிடிச்ச இடம் 1699 இருந்து பூஞ்சோலை. சமீபத்திய சாதனை தேவதை மாதிரி இருக்கிறவங்கள என் கேமரா படம் பிடிச்சது. உடனடி தேவை உங்க பேர். ஆம், பொம்மை கிட்டலாம் நான் பேர் சொல்றது இல்ல. அப்போ என்கிட்ட சொல்லுங்க. ആ ஹலோ என்னங்க? என்னங்க ஒரு நிமிஷங்க ப்ளீஸ். ஹலோ ആ ഫോർമാറ്റ്. ஆமா, இது படம் பிடிச்சு வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா. ஏன் ஏன் கேக்குறீங்க? இல்ல, சும்மா தான் கேட்டேன். எனக்கு ഓ അവരുടെ വേർഷൻ. രണ്ട് സ്ഥലത്തല്ലേ? ആ ആ ഒരു ഫീലോടുകൂടി തന്നെ ഇത്. ഇല്ലേ? ഓ അടുത്ത വേറെ എന്തോ സീനാണ്. നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ ഇത്രയും നല്ലൊരു സീൻ്റെ അകത്ത് ഇനി എന്ത് വേറെന്തോ ഒരു സീൻ വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു എന്താ പറയില്ലേ, ഭയങ്കര ഒരു രസമുള്ള സീനാ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലം സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ആ ഒരു സിംഗറിന്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ, ഫീമെയിൽ സിംഗറിന്റെ രണ്ടുപേരും രസമുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു കുയിൽനാദം പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനല്ലേ, അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മിനിസ്റ്ററെ കാണിച്ചിട്ടാണ് സംഭവം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. ആ പക്ഷെ ആ സംഭവം ഇല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഒരേ സമയം പോസിറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആൾക്കാരുടെ മുന്നില് പോസിറ്റീവ് തന്നെ. അതായത് എന്താ പറയാ, പോസിറ്റീവായിട്ട് നിന്നിട്ട് ബാക്കിൽ എന്താ പറയാ ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്. ആ ഒരു ചെറിയൊരു കൈ പൊട്ടിയതിനാണ് ചാന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഭയങ്കര സാധനമാണ് ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര പൊടിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു അല്ലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സീനും നല്ല ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശരിക്കും അറിയില്ലേ ആ ഡയലോഗ് പറയുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ആ ഒരു ഓരോ ഡയലോഗ്സിനും ഭയങ്കര കാവ്യാത്മകയുണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു അതായത് എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് മനീഷയുടെ ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മനീഷയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, എന്തൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. പക്ഷെ എന്താ പറയാ അർജുന്റെ ആ ഒരു വോയിസ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുന്നേ എന്താ പറയാ ആ ഒരു
പുള്ളിക്കാരനെ കണ്ടപ്പോഴത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ആ ഒരു ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതായത് അർജുൻ പറയുന്നില്ലേ, എനിക്ക് 1 വയസ്സ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ, കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ, അതായത് കണ്ടപ്പോ തൊട്ടാണ് എന്റെ പ്രായം തുടങ്ങിയെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ഭയങ്കര പോയറ്റിക്കാണ്, ലൈൻസ് മൊത്തം പോയറ്റിക്കാണ്. ആ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സീനിന് ശേഷം വേറെ എന്തോ ഒരു സീൻ വരാനുണ്ട്. ശരിക്കും എന്റെ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മളെ അമരീഷ് പുരിയാണ് ആ ഒരു മിനിസ്റ്റർ റോൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, അപ്പൊ എന്തായാലും അറിയാലോ ഏതായിരിക്കും ഏത് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. അങ്ങേരുടെ പൈസ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാ. ചിരിച്ചൊക്കെ വല്ലപ്പോഴായിരിക്കും പടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാൻ രഘുവരൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, മറ്റേ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും, പുള്ളിക്കാരൻ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ. പക്ഷെ എന്താ ചീറ്റിംഗ് റോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവും. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആളെ എന്താണ് ആകുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കി തന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ തന്നെ കാണിച്ചത് ഭയങ്കര ക്രൂരനാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.